चतुष्पदे ओम शांति 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 तिष्ठन्तु भूत प्रेत पिशाचाः ये वासं जोषि ओम क्षेत्रस्य पतिनामयम् इतेनैव ध्यामसि गामस्वम्भोगवाय नमः क्रोधभैरवाय नमः पटुकभैरवाय नमः कपालभैरवाय नमः उन्मत्तभैरवाय नमः असितांगभैरवाय नमः गंगा गंगे ओम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि ओम అమ్మ స్వాములు నేను ఓం ఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యః సర్వేభ్యో నమస్తే స్వామి హరిహర సిద్ధని పూజా గదిలో అందరూ ఒక పువ్వు వేసి నేల మీద నీళ్ళు చల్లి ఒక ముగ్గు పెట్టి ఆ ముగ్గు మీద కలశం పెడతారు అంతేనా వాళ్ళ తప్పు చెప్పేదా దీపం వెలిగిస్తారు గంట ఉంటే గంట కొడతారు నైవేద్యం పెడతారు ఇది సింప్లీగా నిత్యం చేసుకునే పూజ వినేటట్టు లేదు కలకత్తా దగ్గర గంగాసాగర్ దగ్గర సముద్రంలో కలిసి అనేక కిలోమీటర్లు ప్రవహించేటువంటి అంత పెద్ద నది లేదు కనుక అది గొప్ప నదిగా చెప్పబడి ఆ నదిలో స్నానం ఎప్పుడు చేసిన పుణ్యమయ్యా అంటే పుష్కరాలలో చేసిన పుణ్యం వస్తుంది అని ఇది విడిచిపెడుతుంది పైసలు ఖర్చు కావాలి పరిగెత్తాలి అక్కడ పోయి లైన్లో నిలబడ్డా పర్వాలేదు 40-50 కిలోమీటర్లు వెహికల్ పార్కింగ్ ఉన్నా పర్వాలేదు మినిస్టర్ లెటర్లు పట్టుకోవాలి కమిషనర్ లెటర్లు పట్టుకోవాలి కానీ ఆ గంగా స్నానం ఇది మాత్రం మనకు తెలియదు స్వామి ఓం పశుభో వదంతి దేనుర్వాగస్మానుపసుష్టు అయం ముహూర్త सुमुहूर्तोऽकाव्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अर्चन्तु पुत्रका उदपदनत्वर्चत प्रार्चतः ఓం ఒకసారి పువ్వు పుట్టండి పృథివ్యాః మేరో విష్ణుర్షి కుర్మో దేవత సుతరంజనాదనే వినియోగంతాద్రాయణః ప్రణవస్య బ్రహ్మర్షి బ్రహ్మ దేవతదైవ గాయత్రీ ఛందః ప్రాణాయామే వినియోగః ప్రాణాయామం మధ్య నిటారుగా కూర్చుని చేయాలి అదే యోగా మాస్టర్ చేస్తే అభ్యస్తారు ఇక్కడ అయ్యగారు చెప్తే ఇట్లా వట్టకి తీసుకోవడం వల్ల మైండ్ లో అప్పటిదాకా చిలుం పట్టిన ఆలోచనలన్నీ వెళ్ళిపోతాయని దీని అర్థం ఓం ప్రచోదయాన్మా పూర్జోజోమృతం బ్రహ్మభూత శుభే శోభనే ముహూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే వీరోః తీసుకోండి మళ్ళా తీసుకోండి మంచిగా ఆకు మంచిగా పడుతుందా ఇప్పుడే పెట్టకండి దోశ పెట్టాలన్నా ఓం శుభయాభిఘాత్కంజే శోభనే ముహూర్తే అత్ర పృథివ్యాం జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే వీరోః దక్షిణ దిగ్భాగే श्रीशैलाध्वायोः कृष्णा गोदावर्योः मध्यदेशे अस्मिन् सामूहिक बहुल निवास
भवने समस्त देवतः ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण दन्निलो अस्मिन् वर्तमान विवाहरियागमनेन प्रभवात् षष्ठिमत्राण मध्ये स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्त ऋतौ मार्गशिरमासे कृष्णपक्षे अध्यतिथे प्रतिपद्यां मध्यवासरः भृगुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णय एवं ग्रहगुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान देवता गोत्रोद्भवस्य ओम शीलकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीशक्तिवंशोद्भवस्य किशन नामधेयस्य तस्य धर्मवती अखंड सौभाग्यवती आयुष्मती शशिकला नाम्ना धर्मवती दमेत्रस्य यजमानस्य कुमारस्य अविनाश नामधेयस्य अनुषानाम्या तस्य धर्मपत्नी दमेत्रस्य वियांगनाम्नेस्य पौत्रस्य ऋषिकानाम्ने पौत्रिकस्य अभिनयनामधेयस्य द्वितीयकुमारस्य सुष्मानाम्न्या तस्य धर्मपत्नी दमेत्रस्य साई श्रेष्ठानाम्न्याः पौत्रिकस्य मिहिरानाम्न्याः यजमानस्य द्वितीयपौत्रिकस्य यजमानस्य मुद्रकुलगोत्रोद्भवस्य श्रीकोटिवीरेश नामधेयस्य जामाता आरोग्य ऐश्वर्यार्थो धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं ममानुकोंडि जन्म नक्षत्र अंदरू కూడా అనుకోండి जन्म नक्षत्र जन्म राशि जन्म लग्न गोचार दशांतर दशा सूक्ष्म प्राणवासु सर्वे ग्रहाः शुभ एकास्थान बला प्राप्त्यर्थम् अस्मिन् भवने सर्वेषाणां नाना गोत्रोद्भवानां नाना नामधेयानां सर्वेषाणां सह कुटुंबिकानां समस्त संमंगलानि प्राप्त्यर्थं गृहे सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थं यजमानस्य अस्मिन् भवने सर्वेषां निवासदिनानां सर्वेषाणां व्यापारार्थम् उद्योगमान व्यापारमान स्थिरकाल स्थैर्य अभयलक्ष्मी निवास सिद्ध्यर्थं यस्मिन् आगतानां आगमिष्यमानानां नाना गोत्रोद्भवानां नाना अय्यप्प स्वामी मंडल मददीक्षा स्वीकृत भक्तजनानां सर्वेषाणां शबरिमला यात्रा परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं अय्यप्प स्वामी स्वप्ने मंडल काले साक्षात्कार सिद्ध्यर्थं द्विरचन शिरसि निधाय शबरिमला यात्रा परिपूर्णता सिद्ध्यर्थं पंबा महानद्यां स्नान अधिकार योग्यता प्रसिद्ध्यर्थं अष्टादश सोपान द्विरचन शिरसि निधाय सोपान अधिरोहण अर्हत सिद्ध्यर्थं सोपान अधिरोहण तद्वारा शीघ्रमेव अय्यप्प स्वामी साक्षात्कार दिव्य दर्शन सिद्ध्यर्थं यदि ज्योति मकर विलक्क यात्रायां मकर ज्योति दर्शन सिद्ध्यर्थं समस्त सन्मंगलानि प्राप्त्यर्थं अस्मिन् भवने ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భవనంలో ఉన్నాళ్ళు ఇక్కడ ఉపస్థితి అయ్యార్తి సంపూర్ణ ఆరోగ్య సిద్ధ్యర్థం उद्योगार्थी जनानां उद्योग फल प्राप्त्यर्थं विदेश गमनार्थं मनसि यदि वाञ्छति तेषां विदेश योगं धर्माचरण योग्यता प्रसिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं ఒక్కటే మాటలో చెప్తా ఇహ పరమందు ఇహమందు భుక్తి పరమందు ముక్తి ఈ రెండు కూడా కావాలి ఇహ పరేషు भुक्ति मुक्ति बल प्राप्त्यर्थं पूर्ण पुष्कलांबादमेत हरिहरमुद्रायप्प स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं अन्योन्य भक्त जन सहकारेण संभवद्भि द्रव्यै संभावित निमेन संभावित प्रकारेण लक्ष नाम सहित
పుష్పార్చన మహాపూజనంచ కరిసే తదాదో నిర్విఘ్న దేవత గౌరీ గణపతి పూజనంచ శరీర రక్షార్థం లక్షాంగ దేవత పూజనంచ జలశుద్ధ్యర్థం కలశవర్ణ దేవత పూజనంచ కరిసే ఇది సంకల్ప్య కింద పెట్టు వాళ్ళ కంపడి ఆ గంగని పక్క ఓం 2 అక్షంతల గింజలు పెట్టు ఓం पृथिव्यै नमः कूर्माय नमः अनन्ताय नमः आदिवराहाय नमः अतलाय नमः सुतलाय नमः तलातलाय समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डले पद्मनासिता कुक्षोत्सागरा सर्वे सप्तद्वीपावसुन्दर ऋग्वेदोऽथर्ववेद सामवेदोऽक्षधर्वण अङ्गैश्च संविदा सर्वे कलशां प्रशमासिता अत्र गायिका विद्यान्ति पुष्टिमण्डमाना तदा शास्त्रे मानो निर्भिः अयेण मानवर्ण्य बोधनमाला प्रमोसी भूमिनि ఏం చెప్పాం భూమి వర్ణించి ఉర్వార్యో వందన మృత్యోర్మృక్షీయమామృతాత్ ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం భవామహే కవిం కవీనాముపోత్సవస్తో జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిస్సేదదాతరం इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानी देवतो समूढमस्य भागं सुरे जातवेदसे सुमामसोमुरादीयतो निजातिवेदः स न परुषदसर्गानि विश्वाना वेवसिंहं दुरितात्यग्निः ॐ अग्ने मन्यं मृदिर्दण्डपरेशामतप्तो गोपपरिपालिनस्तो प्रत्यञ्चो यन्तनियुधप्रस्ते मेषां सुधरे तन्निरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरदा सर्वजनमेव समानय स्वाहा श्रीयश्रीपते गिरिजा गिरिजापते रतिपति महिमयुते महालक्ष्मी महागणपति उद्यामूलकदम्पतिप्रमोदका कान्ति सुंकमद्रामति दृङ्गमद्रभा अविघ्नद्राविणी विघ्नहर्कल्मसुधारा शंकरी देव सुमते पद्मनिधिं सिद्धाचार्यपादुकाय अकुवाहनाय दशभुजा रत्नकलशरहित लक्ष्मी गणपते प्रतिपादिमुखस्तम्भाय दृष्टजलदानाय भक्तिमुक्तिप्रदाय वाचां सिद्धये सर्वजनवशीकराय कलङ्कणाय गगनस्मृतये वाञ्छाकलवृतः श्रीविद्या श्रीमहागणपते अमृतरुद्राय भद्रकाली वीरभद्रसमेता लम्बोदराय दशदिक्पतिवन्दिताय सुब्रह्मण्याय महाविष्णवे महारुद्राय महाशक्ते पंचब्रह्ममय स्फूर्तये पूर्णपुष्कराम्बहदमेता श्रीधर्मशास्त्रे ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपते वरवरदसर्वजनमेव समानय स्वाहा ओम ऐं श्रीं ह्रीं लं क्लीं गं ओम ऐं श्रीं ह्रीं लं क्लीं गं गणगरीं श्रीं कयहीलरीवसकारीं सकलरीं ऐं क्लीं सौः समानो मन्त्रस्समिति समानी समालम्बला सहचित्तमेषा समानं मन्त्रमय मन्त्रे वः समानेन वो अभिषा जुहोमि गं क्षिप्रप्रासादनेय आं ह्रीं क्रों सर्वजन्मेव समाने स्वाहा सौः क्लीं ऐं हिरण्यशृङ्गाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुण प्रचोदयात् अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्त्राङ्गतो वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभावाख्या अभ्यन्तरशुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः तदङ्गा निर्विघ्नदेवता गौरी जगदसे ओं गणानान्त्वा गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां दोषर्मञ्चोट् दो ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनस्वन्नोदिभिस्सेददादरो ओं गौरीर्विमाय दक्षते कमदेवदेवदत्पदे अष्टावदिनो देवो सिद्धाक्षरः परमे व्योमन् गणेशाम्बिकौ साङ्गौ साहितौ सवाहनं सदक्ये पत्नी पुत्र परिवार समेतौ अस्मिन् भोगे बले हरितकाव्ये निर्विघ्न देवता तोटी ఏది షోడశోపచార పూజ అదేవిధంగా దీనికన్నా మించిన ఉపచార పూజ చతుషష్ఠి ఉపచార పూజ. చతుషష్ఠి ఉపచార పూజ అంటే దేవీ నవరాత్రాల్లో అమ్మవారికి చేస్తుంటాం విశేషమైన ఉపచారాలు. విశేషమైన ఉపచారాలలో 64 రకాల ఉపచారాలు ఇస్తుంటాం. గణపతయ నమః అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ నిండుతుంది.
మీకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి అనుకుంటే గంగణపతి లేకుంటే అనుకున్నా పర్వాలేదు. ఎందుకంటే మీ మనసుకు మీకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి అనుకుంటే నేను ఈ మంత్రం చెప్పేదనుక గంగణపతి నమః అన్నారు అనుకోండి, మీరు ఇక్కడ వచ్చి ఆ కొబ్బరి నీళ్లు గౌరీ గణపతి మీద చల్లిన పుణ్యం వస్తుంది. ఓం నమస్తే గణపతే త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్వమసి త్వమేవ కేవలం కర్తాసి త్వమేకం దత్తాసి త్వమేకం కర్తాసి త్వమేవ సర్వం కల్పితం బ్రహ్మాత్మాక్షాదాత్మా నిత్యం ఋతం వచ్మి సత్యం వచ్మి అవత్వం మాం అవభక్తారం వస్త్రోతారం వాధాతారం అవోత్తరాస్తాద్ వచోద్భాస్తాద్ అవాధరాస్తాద్ सर्वतो नाम वायुमयस्तं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्तं ब्रह्ममयः त्वं दत्तानन्दादित्योऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्माज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं देयन्तत् त्वं चत्वारि वाक्परिमितावतानितं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं तं नक्षत्रयात्मकः त्वां यो ध्यानं नित्यं तं ब्रह्मास्त्वं विष्णुं तन्नोच्चार्यवर्णादीन् स्वारपुत्राः हृदयेन्द्रं धारेण ध्वजत्वं स्वभङ्गकार पूर्वम् अकारो मध्याह्नं स्वास्थ्यान्द्रवं मङ्गलोत्तरूपं नादसन्धानविलासने शैशाग्ने विद्याग्नकरगायत्री चिन्ताः श्रीमहागणपतिदेवता ओम गणपते नमः नमे तन्नानन्दे प्रचोदयात् एकदन्तजरस्तं भाजमङ्गुशालिनो रदञ्चवनमस्ते विभ्राणमूषकद्वयो रक्तलम्बोदं सुवर्तुसकर्णकर्णकवासो रक्तकालिप्ताङ्गनकपुष्पैः सुभुजनो भक्तां कपिलं देवदेवत्कालवचनो आविर्भूतिञ्जदृष्ट्यादवते प्रजात्नो एवं ध्यायतो नित्यं सयोगी योगिनां वरः नमो गणपते नमः प्रभुपते नमस्ते श्रम्भोदाय ग्रन्थाय विघ्नविनाशने शिवदत्ताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमात्रे नमः श्रीमात्रे नमः अनुकोंडि ओम जातवेदसेन्द्रमामसमूलाते यतो निधाति वेदः सनपरसर्गानि विश्वानाविसिन्दर्दातिग्ने तामग्निवर्णान्दप्रसादिनन्दे वैरोधनीङ्गरोदय जुष्टां दुर्गां देवीं विजयनमः प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः गणेश अंबिकाभ्यां नमः अभिषेकस्नानं समर्पयामि अभिषेकस्नानं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि ओम वस्त्रार्थे अक्षतानि समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतानि समर्पयामि श्रीगन्धं परिकल्पयामि गन्धद्वारां दुरादर्श नित्यपुष्टाङ्गरीश्रीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां गोपक्वयेस्यं पारिजातानि ओम पुष्पैश्च पूजयामि आयने देवरायने दूर्वा रोहन्तपुष्पिनी अर्धाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य अग्रहायिमे ओम सुमुखाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः हिरण्याय नमः स्कन्दपूरुषाय नमः कुमारवे नमः ईश्वरपुत्राय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम धूपं वनस्पत्युर्भवेदिवेनागन्धैस्नैतो आग्नेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां सुधूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि उद्दीप्य सिद्धातवेदो भग्नं निर्दिं मम पशुदुश्चमख्यमावः जीवनं च दिशो दिशा प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धात्मन्यं समर्पयामि शुद्धात्मन्यं समर्पयामि नैवेद्यं कदलीफलखण्डनारीकेल अशक्तुदिवनि कदलीफलखण्डनारी महानायस्तेजो ददाति मेरा भैया विनायक मेघ मेरा भैया నిన్ను ముందు కొలచి పొందేను లాభము
మంగళహారతి గుణవయ్యా మంగళహారతి గుణవయ్యా
శ్వేతావృతాం శ్రీరాస్మద్యుతిమాస్య పాదదశకాం సేవే महाकालिका रामस्तौस्तविदे हनुमो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। అనంతకోటి క్షమాపణ నమస్కారాన్ని సమర్పయామి. ఛత్రమాచార్యాన్ని పాటకు సంబంధం ఏంది, లింక్ ఏంది, ఒక్కసారి ఆ పాటను లోపలించి అర్థం గ్రహిస్తే మీకు అది పాడి ప్రయోజనం ఏం పొందొచ్చో మీరు అర్థం చేసుకుంటారు. ఓకే, ఇక మనం చాలా మంది చాదస్తం అంటే అందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు, కానీ జాడ్యం బాగా ఉంది మన సమాజంలో. హైందవ ధర్మంలో జాడ్యాన్ని నూరిపోశారంటే జాడ్యం అంటే ఎటువంటి జాడ్యం అయ్యా తెలుసా? జాడ్యం అంటే జిడ్డు అంటుకొని విడవకుంటే ఎలా ఉంటుందో అటువంటి జాడ్యాన్ని మనం పొందాం. నవగ్రహాలు వరంగానే ఎక్కడికి పోతాము? గుళ్ళో పోయి తిరిగి అక్కడ ఏం లేదు. మీరు నమ్మితే నమ్మండి, నమ్మకుంటే నమ్మకపోండి. మీకు ఏ గ్రహం వీక్గా ఉంటే మీకే తెలుస్తుంది. ఏ జ్యోతిష్యుడు అవసరం లేదు. నాన్నతోటి మీకు మంచి లేదు, నాన్నకే గౌరవం ఇవ్వండి. ఇగో పెట్టుకొని నాన్నతోటి షరతులు పెట్టుకున్నారో సూర్యుడు వీక్ అవుతాడు. అమ్మతోటి కొట్లాడ పెట్టుకుంటే ఏమైతుంది? అమ్మ ఏం పెడుతుంది? అన్నం పెడుతుంది. తింటా లేకుండా లేదు అంటది. ఒకసారి బతివిలాడి తిండి పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అయినా జాడ్యం పెట్టుకున్నాడనుకో, అమ్మను గౌరవించు. సూర్యుడు ఏం చెప్తాడు? తండ్రిని గౌరవించు అని చెప్తాడు. చంద్రుడు ఏం చెప్తాడు? వింటలేదు సాములు. మళ్ళా అడుగుతా ప్రశ్న. చంద్రుడు ఏం చెప్తాడు? అమ్మను గౌరవించు. చంద్రుడు సూర్యుడు ఎక్కడ కనిపిస్తారు? మీరు చంద్రుడిని చూశారా లేదా? చంద్రుడిని చూశారు. సూర్యుడిని చూశారా లేదా? సూర్యుడు తండ్రి కారక, చంద్రుడు తల్లి కారక. తల్లి ఏం చేస్తుంది? చంద్రుని చూపించి గోరు ముద్దలు తినిపించినాయి. మీ జ్ఞాపకం లేకుండా కానీ అమ్మకైతే జ్ఞాపకం ఉంటుంది తెలుసా? చంద్రుని చూపించి గోరు ముద్దలు ఎందుకు తినిపించింది? సూర్యుని చూపించి ఎందుకు తినిపివ్వాలి చెప్పండి. సైన్స్ అంతా నిజంగా అద్భుతమైన. చంద్రుడిలో అమృత కిరణం ఉన్నది. ఆ అమృత కిరణం ఆ గోరు ముద్దలో అమృత కిరణం పడి ఆ శిశువుకు, ఆ బాలుడికి వృద్ధి అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు పాలు కోజాగిరి పున్నమ నాడు పాలు చంద్రుడి దగ్గర పెట్టి అందరం తీర్థం తీసుకుంటాం. చంద్రకిరణాలు ఎక్కడ పడతాయి? పాల మీద పడతాయి. ఆశ్వీజ పున్నమ నుంచి ఆశ్వీజ పున్నమ నుంచి ఎప్పటి వరకు? కార్తీక పున్నమ వరకు మబ్బులు లేసి చల్ల నీళ్ళు స్నానం చేస్తాం. ఇప్పుడు మెల్లగా గీజర్ వేసుకొని గోరువెచ్చగా చేస్తున్నామని అది కూడా స్టేటస్ గా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ చేతన అవుతుందా? ఇవాళ రేపు బీపీలు షుగర్ ఏం చేస్తామమ్మా? కొద్దిగా గోరువెచ్చగా చేస్తున్నాం. కార్తీక మాసం అయినా భగవంతుడు చూడడా అని అంటున్నారు. అయితే చన్నీటి స్నానం ఎందుకు ఏమన్నారు? అశ్విని నక్షత్రం నుంచి కృత్తికా నక్షత్రం వరకు చంద్రుడు సంచారం చేసే ఆ 2 నెలలు చంద్రకిరణాలన్నీ శరదృతువులో, హిమవంత ఋతువులో చక్కగా నీటి కొలనుల పైన పడతాయి. అమృత కిరణాలు ఆ కొలనులో పడితే సూర్యుడు వస్తే ఆ కిరణాల యొక్క, అమృత కిరణాల యొక్క తత్వం, బలం పోతుంది. సూర్యోదయం కన్నా ముందే స్నానం చేస్తే వజ్రదేహం సిద్ధమైంది.
చన్నీటి స్నానం ఆ కార్తీక ఆశ్వీజ పున్నమ నుంచి మార్గశిర పున్నమ వరకు అంటే నిన్నటి వరకు స్నానం చేయమని ఎందుకు చెప్పారు అంటే వజ్ర దేహం తయారవుతుంది, అన్ని రుగ్మతలన్నీ పోతాయి అని చెప్పింది. చంద్రుడు సూర్యుడు తెలిసిపోయిందా? సూర్యుడు అయిందా? కంకణాలు కట్టండి. సూర్యుడు తండ్రి కారకుడు వల్ల సూర్యుడు ఇంకొక కారకత్వాన్ని ఇస్తాడు, రాజకీయ నాయకుల్ని లక్షణాలు చేస్తాడు. సూర్యుడు అంటే ప్రకాశం, సూర్యుడు అంటే వెలుగు, సూర్యుడు అంటే మొత్తం సమాజాన్ని వెలుతురుతో నింపేటువంటి వాడు. తండ్రి కొడుకును సమాజంలో నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. అయితే తండ్రి తల్లి ఒక కొడుకు హైదరాబాద్ పోతున్నాడు. ఇద్దరి డైలాగులు ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా? అబ్జర్వ్ చేయండి. తండ్రి అంటాడు, ఉన్నాయినా పైసలు అడగకపోతే ఒక 10,000 తీసుకపో అక్కడ పెట్టి అడుగుతులేవు, సిగ్గుపడే అవసరమే ఉన్నది నా ముందర అంటే తండ్రి ఏం చేస్తాడు? కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తాడు. తల్లి ఏమంటది? అరే తినిపోతా మళ్ళా ఎప్పుడో ఎక్కడో ఆ జర్నీలో. ఇద్దరి డైలాగులు డిఫరెంట్ ఉంటాయి, కానీ ఇద్దరు ఆ కొడుకు శ్రేయస్సును కోరి చెప్పేటి మాట. ప్రత్యక్ష దైవాలు ఎవరయ్యా? ప్రత్యక్షంగా కనిపించేటువంటి గ్రహాలేవి? సూర్యుడు చంద్రుడు. శనిని చూశారా ఎప్పుడన్నా? శనిని చూశారా? మీరు నిజంగా ఈ దీక్ష మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దయచేసి 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 అందరూ జాడ్యాన్ని విడిచిపెట్టండి. మంచి ఒక మూలం పట్టుకున్నారనుకోండి, ఆ మూలంలోనే మనం ప్రయోజనం పొందగలుగుతాం. సహస్రబలమాదేవి శతమూల సర్వగుం హరతు మే పాపం దూర్వా దుస్వప్నాశని. మరి సూర్యుడు చంద్రుడు గురించి, ఈ సూర్యుడు చంద్రుడు ప్రత్యక్ష దైవాలు కనుక ఇక్కడ ఎవరు? పిల్లలకు వాగర్త వివ సంపృక్త వాగర్త ప్రతిపత్తయే జగత పితరు వందే పార్వతీ పరమేశ్వరు. ఇలా 2 గ్రహాల గురించి చెప్పా. మళ్ళీ రేపు మా విశ్వనాథం సేట్ ఇంట్లో పూజ ఉన్నది, అక్కడ ఇంకో 2 గ్రహాల గురించి చెప్తే మంచి చక్కగా నిజంగా దాడ్యం విడిచిపెట్టాలని. దయచేసి హైందవ ధర్మం గొప్పగా ఉండాలంటే మనలో ఒక ఏదో కార్బన్ ఉన్నది, ఆ కార్బన్ తీసేస్తే మంచి హైందవ ధర్మం ప్రపంచం మెచ్చుకొని. ఇప్పుడు చప్పట్లు కొట్టడానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ చెప్పాను. ఎందుకు ఇది మనకు చప్పట్లు కొట్టమన్నారు, కానీ చప్పట్లు కొడితే ఏం ప్రయోజనమో విదేశీయులు చెప్పారు. వీళ్ళు ఇండియన్స్ ఎందుకు ఇట్లా చప్పట్లు కొడుతున్నారు పిసరేసిందా అని దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తే ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఎంత, నెగిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఇంకా లోతుగా చెప్పాలా? ఎడమ చెయ్యి ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామో తెలుసా? శ్మశానంలో ఉపయోగిస్తాం. ఎడమ చేతినే వాడికి ఇస్తాడు అయ్యగారు కూడా. అక్కడ చేసే ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఎడమ చేతితో ఉంటాయి. అది నెగిటివ్ ఎనర్జీ. కుడి చెయ్యి పాజిటివ్ ఎనర్జీ. దాన్ని చప్పట్లు కొట్టుకురా అంటే నాకేం ప్రయోజనం, వాళ్ళు వాడుకుంటారు, వాళ్ళు మంచి పెద్ద సౌండ్ పెట్టారు, నేను కొట్టకుంటే నీకు కొట్టేది, మీకే ప్రయోజనం, మీకే లాభం. పంతుల దగ్గరికి పోయి 500 దక్షిణ పెట్టినా ప్రయోజనం లేదు, 1000 రూపాయలు దక్షిణ పెట్టినా ప్రయోజనం లేదు. ఎక్కడ పోయిందో అక్కడ వెతికితే దొరుకుతుంది. ఎక్కడ పోయిందో అక్కడ వెతికితే దొరుకుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఓడగొట్టుకొని పంతుల దగ్గర 1000 రూపాయలు పెట్టి దొరికి అంటే పంతులు ఏమన్నా మీ నుంచి వచ్చాడా? పంతులు కూడా మాయతోటి వచ్చింది. అర్థమైందా? జాట్యం పోయిందా? కొద్దిగా పోయిందా లేదా? దయచేసి మంచి పెళ్లి కాకుంటే దగ్గరికి పెళ్లి కానీ ప్రదక్షిణం చేసుడు కాదు. ఒక 10 పెళ్లిళ్ళు నిలబడి అక్కడ స్టేజీ మీద ఏం కావాలి, ఏం అవసరం,
మనస్ఫూర్తిగా నువ్వు అక్కడ సేవ చేయి. 11వ పెళ్లిలో పెళ్లి పిల్లవాడిగా నువ్వు ఉంటావు. స్వామియే శరణమయ్య. పందుల దగ్గరికి వస్తే ఏం చేస్తాడు? ఇంకా దాట్యం పోలే. మనం ఇంత పెద్ద పెద్ద పూజలు చేస్తున్నాం. దేవుణ్ణి రీచ్ కావాలి. దేవుణ్ణి రీచ్ కావాలంటే ఈ వేలో దేవుడు ఉన్నాడా లేడా ఇంకా సందేహంలోనే ఉంటాం. ఆ వేలో పోతే దేవుడు ఉన్నాడు ఇంకా ఎవరికి ప్రూవ్ చేయాలి అని మనం ప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది స్వామియే శరణ. శరణాగత రక్షకని విరాయుధావే శరణాగత రక్షకని విరాయుధావే శరణాగత రక్షకని విరాయుధావే శరణాగత రక్షకని విరాయుధావే వేల్మురుగావే వేల్మురుగావే వేల్మురుగా
చిలి కావడి బంగారు కావడి మలని మలై మురుగనికి పాల చిలి చిలి కావడి బంగారు కావడి మలని మలై మురుగనికి పాల కావడి
राहुल अंदर सभा పాటలకు భాష ఉంటుంది కానీ సప్పట్లకు భాష ఉంటుంది కదా. పాటలు హిందీ అయితే అర్థం కాదు.
బాహోజ్వల జ్వాలా నరసింహుడు భక్తాభీష్టములన్నీ తీర్చే లక్ష్మీ నరసింహుడు శుభయోగ నరసింహుడు మహాద్భుతమైనటువంటి పూజ. దీని తత్వం తెలిస్తే దీన్ని విడిచిపెట్టారు. ఈ పూజను కూడా విడిచిపెట్టారు. అయ్యప్పని ఎట్లా విడిచిపెట్టారో ఈ పూజను కూడా విడిచిపెట్టారు. ఆయనకు లాస్ట్ ఇయర్ మా రఘుస్వామికి టెస్ట్ తగిలింది. ఈ సంవత్సరం కూడా చెయ్యాలి అనిపించింది. అవాంతరాలు వచ్చినా విఘ్నై పునః అమృతం కోసం సముద్రాన్ని చిరికేటప్పుడు అనేక అవాంతరాలు వచ్చాయి. మొట్టమొదలు ఏం వచ్చింది? విషజ్వాలల భయంకరమైన విషం వెళ్ళింది. ఆనందాన్ని ఇచ్చే లక్ష్మీదేవి వెళ్ళింది. రత్నైర్ మహార్హై తుదుసున్న దేవ నభేజిలే భీమ విషేణ భీతి సుధాం విరామ ప్రయోగ్ విరామం ననిశ్చితార్థాత్ విరమంతి ధీరా. ధీరులు ఆ పని అమృత సాధన కోసం చేశారు కనుక ఎన్ని విఘ్నాలు కనుక దాన్ని దాటవేస్తూ చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది అంతా కూడా అయ్యప్ప దీక్ష అంతా కూడా మానవ జీవన మోక్ష విధానం.
మీకు చెప్పాను మొదలు, మానవ జీవన మోక్ష విధానం. అవి అవి ఏంది? ఆ మెట్లను ఏమంటారు తెలుసా? జారుడు మెట్లు అంటారు. ఇప్పుడు చెబుతూ ఉంటేనే మీ మైండ్లో జారుతూ ఉన్నది. సుబ్బారావు స్వామి మస్తు చెప్తాడు కానీ ఆయన సంగతి ఏంది అని ఒక ఆలోచన కొంతమంది చేస్తారు. కొంతమంది అబ్బా పూజ మంచిగా ఉంది, మంచి పూజ చేస్తున్నాడు అని కొంతమంది అంటారు. కొంతమంది భక్తితో చేస్తున్నారు అంటారు. కొంతమంది ఇమాజినేషన్ తోటి చేస్తున్నారు అంటారు. ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా పూజనైతే చేస్తున్నారు. పూజ చేసేటప్పుడు అవి మెట్లెక్కిన కొద్దీ కింద మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది, మీద పరబ్రహ్మ ఉంటాడు. మొదటి మెట్లో గణపతి, లాస్ట్ మెట్లో పరాశక్తి. పరాశక్తి దగ్గరికి పోవాలి అంటే మనం శుద్ధి చేసుకోవాలి. మనం ఇన్నిసార్లు దీక్ష పట్టాం, ఇన్నిసార్లు దీక్ష అయింది, ఇవన్నీ ఆత్మ మనది మనం ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే మనం ఎంత మారాం అనే దాన్ని బట్టి మనం అన్ని మెట్లు ఎక్కాం అనేది మనది మనమే. మనకి ఎగ్జామినర్ ఇవ్వలేదు, మనది మనమే ఎగ్జామ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుంటే దాని రిజల్ట్ మనకు తెలుస్తుంది. అది కాకుండా మనం ఏం చేస్తాం? దీక్షను, ఇది సాధన దీక్ష. సాధన చేయురా అన్నారుగా, సాధ్యము కానిది లేదురా. మా సూరన్న ఇలా గెలిచాడో తెలుసా? ఒక 20 సంవత్సరాల వ్యూ. ఏ సమాజం అయితే ఉందో ఆ సమాజాన్ని ఇమాజినేషన్ లేకుండా అంతరాత్మ చెప్పిన విధంగా అన్ని సమాజాలలో సహకారం అందిస్తూ మన ఆ ఎమ్మెల్యే ఆసనం మీద కూర్చున్నాడంటే దీని వెనుక 20 సంవత్సరాల ఒక శక్తి తోడై. సమాజంలో ఏదైతే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందో అదంతా జమ కట్టుకుంటేనే ఆ పాజిటివ్ అనే ఆసనం మీద కూర్చోవాలి. మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ సమయంలో కూడా ఏ పూజ చేసినా దాని మీనింగ్ లేకుండా చేయకూడదు. జాడ్యం పక్కకు పెట్టండి. మీరు ఒక్కటే క్వశ్చన్ వేసుకోండి, గుళ్ళో ఉన్న పంతులకు లాభం లేదు, మనం తీర్థం పెట్టే వాళ్ళకు లాభం. గుళ్ళో ఉన్న పంతులకు అదే 10 రూపాయలు, 20 సంవత్సరాల నుంచి అదే 10 రూపాయలు. వచ్చి తీర్థం బట్టి పండు తీసుకున్న వాళ్ళకు 1 కోటి లాభం. ఇదే భగవంతుడు నిజంగా తాళం తీసి నుంచి తాళం వేసే వరకు దేవుని దగ్గర ఉండేది ఎవరు? మీరిచ్చే 10 రూపాయలు కావాలన్నా, మీరిచ్చే 100 రూపాయలు కావాలన్నా, మీరిచ్చే 1000 రూపాయలు కావాలన్నా. మరి అయ్యగారు అలానే ఉంటున్నాడు. అయ్యగారికి ఆశలు, కోరికలు, కారు, బంగ్లా ఇవన్నీ వద్ద చెప్పుతలేదు ఎవరు. క్వశ్చన్ వేసుకోండి, కర్మ చేసి పంపిస్తాడు భగవంతుడు. మనం ఏ కర్మ చేయాలనో ఆ కర్మను ఇప్పుడు సమాజ సేవ చేస్తూ సమాజ సేవ ముద్రతో చేయమని సూరన్నక పైపాడు. ముద్ర అంటే శాసన సభ్యత్వం. ముద్రతోటి చెయ్యి. ఇన్నేళ్ల నుంచి చేస్తున్నావు కదా, అది కంటిన్యూషన్ చెయ్యి. అలానే ఇంతకుముందు చెప్పాను, గ్రహాలన్నీ ఎక్కడో అంతరిక్షం లేదు. మనం పూర్వజన్మలో ఉన్న వాసనలన్నీ ఆయనకు పూర్వజన్మ. ఆయన జనరల్గా సర్కిల్ కావాలి, సర్కిల్లో సేవ చేయాలి. ఇదంతా పూర్వజన్మ వాసన. సూరన్న
అది ఈ జన్మలో నెరవేరుతున్నది. ఇది రీసెర్చ్ చేస్తే తెలుస్తుంది. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి ఎడ్యుకేషన్ 5th 6th జ్ఞానం వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తే మీరు క్రమంగా మీకే అర్థమవుతుంది. నేను ఏ వాసనలతోటి వచ్చాను, ఎక్కడ ఉన్నాను, దాన్ని మనం ఎలా దాట వేస్తాం, ఎదురు ఈదితేనే దాన్ని మనం జయించగలుగుతాం. ఇది గ్రహ స్థితిలో ఉన్నటువంటి జాడ్యం. అన్ని రాసుల గురించి ఒక్కొక్క మాట చెప్పమంటే చెప్తాను. చెప్పాలన్నా పూజ అయినాక చెప్పాను. అవు ప్రకాశ్ రెడ్డి స్వామి నిద్ర వస్తున్నట్టున్నది. మరి మా రఘుస్వామి నిజంగా నిశ్చలంగా నిర్మలంగా ఎవరో చూస్తున్నారా ఎవరు చూస్తలేరా మంచి ఒక 41 రోజు మాకైతే లాసే చేస్తున్నాడు. మాకు మాత్రం లాసే. ఎందుకంటే అందరు 10:30కు చక్కగా అల్పారం చేసి పూజ దగ్గరికి వస్తున్నారు. మళ్ళా అక్కడ ఫేసులన్నీ రాగు ఫేసులు పెడుతున్నారు. తిన్నారా, తిని వస్తే పూజ దగ్గరికి వస్తే ఏమంటాడు, తిన్నారా తినలేదా అంటే తలకాయ ఇటు ఊపుతలేదు అని అవుతున్నారు. అంటారయ్యా, మీ మాటకు అంత శక్తి ఎలా రావాలి? మీరు తాపత్రయపడాలి, సాధన చేయాలి. సాధన చేస్తే ఆ తిన్నది రుణం కాకుండా మీ ఆశీర్వచనం పనిచేస్తుంది. దయచేసి మీ ఆశీర్వచనం పనిచేయాలంటే రుణం. నాకు కూడా ఇట్లానే అయ్యప్పది రుణం వచ్చింది. నిజంగా చెప్పాలంటే 83లో ఒక తిరుపతిలో ఒక 2 సంవత్సరాలు ఉన్నాను. మా ఒక స్టూడెంట్, సంస్కృత స్టూడెంట్, అక్కడ టీపీపీఎం స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్లో నేను టీచ్ చేస్తుండగా వడివేలు అనే స్టూడెంట్ ఇట్లా వచ్చి గురుగారు మా ఇంట్లో ఇవాళ పూజ ఉంది వస్తారా? మేము 10 మంది ఉన్నామని చెప్పారు. మేము తెలంగాణ వాళ్ళందరం 10 మంది ఉన్నాం, మా బ్యాచ్ అందరం వస్తామన్నాం. ఎందుకు అన్నా తెలుసా? ఇవాళ టిఫిన్ ఒట్టెక్కుతుంది అనుకున్నా. టిఫిన్ ఒట్టెక్కుడు కాదు, నీ మెడకు పడి నిన్ను ఎట్లా ఉంచానో అలా ఉంచుతా అని కంటిన్యూయేషన్గా దాదాపు ఇది 40వ మాల ధారణం. 40వ ఆనాడు అల్పాహారంలో అల్పగుడాలు, మంచి ఇడ్లీలు, వడాలు తిని సంతోషించా. ఆశీర్వచనం ఇచ్చేటువంటి శక్తి లేకున్నా అన్నదాత సుఖీ భవ అన్న. అప్పుడు నేను స్టూడెంట్ అన్న కనుక ఆ రుణం ఇట్లా మీ అందరితో తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. రుణం వెంటబడుతుంది. దయచేసి మీరందరూ మంచి పుణ్యం చేసుకోవాలని ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. పాపం చేసుకోకండి. పుణ్యం వచ్చినా రాకున్నా పర్వాలేదు, కానీ పాపం చేసుకోకండి. ఎక్కడన్నా ఎవరన్నా అన్నందింది తద్వ్రతం, ఉప్పు తక్కువ ఉండని, మిర్చి చేయకపోని, పాపడా చేయకపోని, ఆ రోజు అయ్యప్ప మీ విస్తర్లోకి అది పంపించాడు. ముష్టాన్నమైన భోజనం పంపించాడు. ఓకే, పప్పన్నమే పంపించాడు, సాంబార్ అన్నమే పంపించాడు. అది కూడా ఆయన పంపించింది, ఇది కూడా ఆయన పంపించింది. దయచేసి దీక్షనంతా కూడా వినయంగా సక్రమమైన మార్గంలో మీరు ఇట 41 రోజు చేస్తే, ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా, నాకు రాత్రి 3:30కు వచ్చాను. ఇంటికి వచ్చి పడుకుందామంటే నిద్ర పట్టే. పడుకోవద్దా పూజ చేసి పడుకోవద్దా అనుకున్నా. పూజ చేసి పడుకుంటే ఇక నిద్ర మబ్బు ఉన్నది. అందరినీ ఇంట్లో కూడా ఇబ్బంది పెట్టుడే. అందుకోసం సరే పడుకుందాం అనుకున్నా. మొత్తం పూజ చేస్తున్నటువంటి స్వప్నం ఇదే. కలశ స్థాపన చేయడం, ఇదే మంత్రాలు చదవడం, ఇదే ధూపు పట్టడం, ఇదే. ఇంతకన్నా మించిన ఆనందం ఏముంటుంది చెప్పండి? ఇంతకన్నా మించిన ఆనందం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే 24x41 101% ట్రూ చేసే దేవుడు, ట్రూ చేసే దీక్ష ఏది అంటే అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష. స్వామి శరణమయ్య. మీ అందరికీ ఒక లాకెట్ మా రఘుస్వామి
మంచి పూజ చేసి మంచి ఏదో లాకెట్లు తెచ్చాడు ఇచ్చాడు అనేది కూడా కాదు, మంచి పూజ చేశా. మనిషికి ఒక లాకెట్ మీకు ఇస్తాను. మీరు నిజంగా ఇందులో ఫలితాన్ని పొందాలి అనుకుంటే పుష్పార్చన ఎందుకు చేయాలి అనేది పెద్ద సబ్జెక్టు. చెప్పు అంటే చెప్తాను. చెప్పాలా తర్వాత చెప్పాలా? తర్వాత చెప్తా. ఇక మా గంగన్న కూడా తర్వాత చెప్పమంటున్నాడు. అయితే ఒక్కొక్క లాకెట్ ఇస్తాను. ఒక్కొక్క లాకెట్ మీరు దగ్గర విస్తరణ పెట్టుకొని ఒక్కొక్క పువ్వు వేయండి. లాస్ట్ మిగిలే మొత్తం వేయండి. నేను 1000 నామాలు చెప్తాను. 1000 నామాలను సుమారు 100 మంది 200 మంది ఉన్నారా? ఉండిండచ్చు కదా. మీకు 500 నామాలకే 1,00,000 పుష్పార్చన అవుతుంది ఆయన సంకల్పం. కానీ ఇక్కడ 200 మంది ఉన్నారు కనుక 2,00,000 పుష్పార్చన కూడా మరి అదంతా కూడా విస్తరణలు తెప్పించారు, లాకెట్లు తెప్పించాడు. లాస్ట్ ఇయర్ లాకెట్ లేకుండే, లాకెట్ లేకుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పా. మరి మనిషికి ఒక రుద్రాక్ష ఇచ్చి సేవ చేస్తున్నారు. వారికి కూడా ఒక్కసారి మీ అందరి చప్పట్లతోటి అయ్యప్ప స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహం ముందు కూడా ఉండాలి. మరి ధర్మ పరిరక్షణ కోసం వచ్చే ప్రభుత్వం కూడా వారిదై ఉండాలి. ఆయన మంచి పదవిలో ఉంటే ఇంకా మనకు అనేకమైనటువంటి లాభాలు చేస్తాడు, మన ప్రయోజనం జరుగుతుంది. లాభాలు అన్నదానికన్నా సమాజ సేవ జరుగుతుంది, శుభం జరుగుతుంది. అయ్యప్ప భక్తుల యొక్క అనుభవం. ముక్కోటి దేవతల స్వరూపం అయ్యప్ప. గురుగారు వివరంగా వివరించప్పమాల మామూలుగా కాదు, పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే అయ్యప్ప మాల వేసుకోవడం అవుతుంది. ఇక్కడ దగ్గర దగ్గర 36 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 36 సంవత్సరాల దగ్గర అవుతున్న గురుస్వాములు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇంకా మందికి ప్రత్యక్షంగా అనుభవం, దాంట్లో నేను కూడా. ఈరోజు సమాజంలో ఒక గుర్తింపు, ఆ తర్వాత మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో ఎమ్మెల్యేగా ఇక్కడ ఉన్నా అంటే అది కేవలం అయ్యప్ప ఆశీర్వాదం మాత్రమే. గర్వంగా చెప్పుకుంటా, మాల వేసుకున్నా మాల వేసుకోకున్నా ఇందులో కూడా ఒక వాతావరణం. సనాతన హిందూ ధర్మం, మన పూర్వ కల్చర్ అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ, హిందుత్వం, అక్కడ ఉన్న చెడు ఏదున్నా కానీ తొలగిపోతుంది అంటే అయ్యప్ప దీక్షనే. కులాలకు మతాలకు అతీతంగా సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని, కుటుంబ వ్యవస్థని కాపాడుకుంటూ గౌరవం ఇస్తూ గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర అతిథి దేవో భవ, మనతో పాటు ఆలయాలకు కానీ ఉత్సవాలకు కానీ పూజలకు కానీ మన పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్తే ముందు తరాల్లో వాళ్ళకు కూడా ఈ సంస్కృతి మన హిందుత్వము అవన్నీ కూడా అలవడతాయి. ఎందుకంటే సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడితేనే మనం అందరం కూడా ఇంకా భద్రంగా ఉంటాం, భవిష్యత్తులో ఇంకా ఎదుగుతాం. అదంతా మన ధర్మం. ఈరోజు మనం హిందుత్వంలో ఉన్నాం, కానీ హిందుత్వానికి మనమంతా కూడా ఒక జాగృతిగా మనం కూడా అందరము తోడ్పడాలని, హిందుత్వం కోసం ఏ ఆపద వచ్చినా ఏది అవసరం ఉన్నా కానీ మనం ముందుండాలని కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా రాబోయే తరం పిల్లలు ఈ రోజులలో చూస్తూ ఉన్నాం, మొబైల్తో పాటు అనేక రకాలైన అలవాట్లకు చెడు అలవాట్లకు అలవాటు పడుతూ ఉన్నారు. మన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో మనం అందరం కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో హిందూ దేశం ఇది ఒక్కటే. హిందువులుగా పుట్ట కలయిక కానీ ఇటువంటి ప్రేమ ఆప్యాయత కానీ మన ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూడం. కనుక గురుగారు చెప్పిన, గురుస్వాములు చెప్పిన విధంగా మనం అందరం కూడా నడుచుకొని సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని గురించి మనం పడుతూ అయ్యప్ప
దీక్ష అయ్యప్ప సేవలో మనమందరం కూడా తరించాలని కోరుకుంటూ స్వామి శరణం స్వామి శరణం స్వామియే. జిల్లాలలో యూట్యూబ్లో ఛానల్లో మనకు అందిస్తున్న చాటుకుంటాడు, ఎప్పుడు పరదా వెనుకనే ఉంటాడు. ఆ సాంగ్ ముందరికి వచ్చి ఫోటో దిగాడు, మనని ముందరికి నొక్కి ఫోటో దిగుతాడు. ఆయన స్పెషల్ అదే కేసీ ప్రకాష్ రెడ్డి స్వామి. మరి నిజంగా అంటే ఇవన్నీ ఏ కోణం నుంచి చూసినా ఇందూరు జిల్లా అయ్యప్పల విషయంలో అదృష్టమే. మనకు సూర్యన దొరకడు అదృష్టమే, ప్రకాష్ రెడ్డి స్వామి దొరకడు అదృష్టమే, వినయ్ స్వామి, నారాయణ స్వామి లాంటి మంచి భజన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఆనంద సర్వభూత దయాపర రక్ష రక్షమ బాహు శాస్త్రే తుభ్యం నమో నమః శాస్త్రే తుభ్యం హరిహర సుతనే. పుస్తకాలు తీసుకున్న వాళ్ళు నమః. ఓం శివకార్య దురంధరాయ నమః. ఓం శివప్రదాయ నమః. ఓం శివజ్ఞానినే నమః. ఓం ఓం జయాదిశక్తి సంసేవ్యాయ నమః. ఓం జనాక్లాదాయ నమః. ఓం జగీశవే నమః. ఓం జితేంద్రియాయ నమః. ఓం జ్యేష్ఠాయ నమః. ఓం జ్యేష్ఠార్గణదేవితాయ నమః. ఓం జన్మహీనాయ నమః. ఓం గమే నమః. ఓం కళ్యాణవరదాయకాయ నమః. ఓం గణాబ్దయ నమః. ఓం కర్మరససాగరాయ నమః. ఓం జగత్ప్రియాయ నమః. ఓం బ్రహ్మణే నమః. ఓం పరానందాయ నమః. ఓం పరాత్మాయ నమః. ఓం గుణ నిరూపకాయ నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః. ఓం గణనిదే నమః. ఓం గోపాలేన పూజితాయ నమః. ఓం గోక్షకాయ నమః. ఓం గోధనాయ నమః. ఓం గదారుడాయ నమః. ఓం జితమోహాయ నమః. ఓం జనకేనాభిభూజితాయ నమః. ఓం పరమేశ్వరే నమః. ఓం పశుపతే నమః. ఓం పంకజాసనపూజితాయ నమః. పురాంత్రే నమః. పురత్రాత్రే నమః. ఓం పైరమేశ్వరీదానందవిహంత్రే నమః. ఓం గుణాక్షాయ నమః. ఓం గుణవాసకాయ నమః. ఓం గుణాధిపాయ నమః. ఓం శోకహంత్రే నమః. ఓం దురార్చితాయ నమః. ఓం సురైర్వంద్యాయ నమః. ఓం జోడాంగాయ నమః. ఓం జాల్మలీపదే నమః. ఓం గదపదే నమః. ఓం గ్రామణ్యే నమః. ఓం గణాధ్యక్షాయ గదాధ్యక్షాయ నమః. ఓం దిగ్గజేన పూజితాయ నమః. గణపతే నమః. ఓం గవాంపదే నమః. ఓం మహర్పదే నమః. ఓం వంశాయ నమః. ఓం మర్యక్షాసనాయ నమః. ఓం భయత్రాత్రే నమః. ఓం భానుమతే నమః. ఓం భయనాశనాయ నమః. ఓం త్రిపుండ్రాకాయ నమః. ఓం త్రినయనాయ నమః. ఓం త్రిపుండ్రాంకితమస్తకాయ నమః. ఓం త్రిపురజ్ఞాయ నమః. ఓం దేవరాజాయ నమః. ఓం పరంజ్యోతిషే నమః. ఓం శివదే ఓం ప్రభువే నమః. ఓం పరాయుధాయ నమః. ఓం హంసనిభాయ నమః. ఓం ఆహా ఊహు ముఖస్తుతాయ నమః. ఓం మరయే నమః. ఓం మరప్రియాయ నమః. ధనుశాస్త్రవరాయణాయ నమః. ఓం స్థూలకంఠాయ నమః. ఓం స్థూలధర్మే నమః. ఓం స్థూలాక్షాయ నమః. ఓం స్థూలపాకాయ నమః. ఓం తను ఓం తారకాయ నమః. ఓం తేజాపదే నమః. ఓం యోగీశ్వరాయ నమః. ఓం దేవారికులనాశనాయ నమః. ఓం దేవసేనాధిపాయ నమః. ఓం దేవశాసనాయ నమః. ఓం దారుణాయ నమః. ఓం దోషాంతరే నమః. ఓం దుర్గాయ నమః. ఓం రుద్రాయ నమః. నమః. ఓం మహావరప్రదాయకాయ నమః. ఓం భాష్యకారాయ నమః. ఓం భాష్యశాస్త్రజ్ఞాయ నమః. ఓం పార్వతే నమః. ఓం భారతేశే నమః. ఓం యోగ ఓం యోగాసనస్థితాయ నమః. ఓం మందారవాణికాయ నమః. ఓం మత్తాయ నమః. అర్చితాయ నమః. ఓం మహోన్నతాయ నమః. ఓం మహాకాయాయ నమః. ఓం రాజసేవ్యాయ నమః. ఓం రాజధనాయ నమః. ఓం మిత్రయనాశనాయ నమః. ఓం పిడావాసాయ నమః.
ओम नियमनिभाय नमः ओम महिमप्राकार जोरदाय ओम हंसाय नमः ओम भवानी पुत्राय नमः ओम विसजे नमः ओम भवदारण कारणाय नमः ओम नीलांबराय नमः ओम रत्नशोभिताय नमः ओम रत्नप्रभाय नमः ओम नमः प्रभाय नमः ओम नमः परिशुद्धं ओम विनोदवते नमः ओम वैनवारण्यवासाय नमः ओम वामदेवेन सेविताय नमः देवाय नमः ओम वरांगाय नमः ओम ह्रींकाराय नमः ओम ह्रीं मनसे नमः ओम लाय नमः ओम नाटकस्फटिक प्रख्याय नमः ओम हंसारूढ़ेन सेविताय नमः ओम वनवासाय नमः प्रभाय नमः ओम अव्यवाहाय नमः ओम अव्यगदाय नमः ओम अट्टहासाय नमः अपराजिताय नमः ओम अनुरूपाय नमः क्षमाय नमः शक्ताय नमः शशिवासांगाय नमः समाजकाय नमः सुखदाय नमः सुखपोलाय नमः षड्वर्णाय नमः संपदाधिपाय नमः गरुडाय नमः कालगंडाय नमः गोनेत्राय नमः सुखप्रभवे नमः कौशिकाय नमः मृडाय नमः मनवे नमः मेलाग्ने नमः मेदोसो मुष्णवे नमः ओम मकराय नमः ओम मकराय ओम मानवालाय नमः महौषधे नमः ओम दुरुत्रियाय नमः ओम गोमानाय नमः ओम दवित्रे नमः ओम धर्मदेशिकाय नमः ओम चंद्रहासाय नमः स्वच्छाय नमः सभासदे नमः सभागलाय नमः शरणिवृत्ताय नमः कालदेवाय नमः ओम नमः कृपालवे नमः ओम करवीरकरोरुहाय नमः ओम कंदर्पदर्पाय नमः कामदात्रे नमः कपालकाय नमः वचनाय नमः ओम विभावसवे नमः ओम बब्रुवाहाय नमः ओम बलाध्यक्षाय नमः ओम विश्वदर्पाय नमः ओम भरताय नमः ओम भैरवाकाराय नमः ओम भरणाय नमः ओम सिंहास्याय नमः ओम परभापूरिताय नमः ओम परभापूरितमुखाय नमः ओम व्यापकाय नमः ओम समुद्राय नमः ओम अभायाय नमः ओम प्राजापत्यस्वरूपकाय नमः ओम सत्यदाय नमः ओम सिद्धधर्मपुराय नमः दैवज्ञाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम ताम्रलोचनाय नमः ओम पिंगलाक्षाय नमः ओम पिञ्जचूडाय नमः ओम बलामणिविभूषिताय नमः ओम प्रियंगद्रुमवासकाय नमः ओम भावासाय नमः ओम गुरुवराय नमः ओम अमरीयाय नमः वीररत्नाधराय नमः ओम पराय नमः दीर्घाय नमः देव ओम सहस्राक्षाय नमः ओम सदा विष्णुनाय नमः ओम सदानंदामसमागमाय नमः ओम परकीर्ते नमः ओम तपेश्वराय नमः ओम पांचादीताय नमः ओम परविदे नमः ओम परिवेत्रे नमः ओम प्रमाणकाय नमः ओम अप्रमेयाय नमः ओम त्रिशुभकाय नमः ओम कोलाहलाय नमः ओम क्रोडनेत्राय नमः ओम क्रोडास्याय नमः ओम कपालपते नमः ओम खंडरीटाय नमः ओम मंजुवासिते अनंतादित्यवत्सते नमः ओम देशप्रियाय नमः ओम विषग्राहाय नमः ओम मंगलाकरोत्तमाय नमः ओम विपुलाय नमः ओम व्यवसाराय नमः ओम वेदांताय परिदोषिताय नमः ओम वक्रागमाय नमः ओम ब्रह्मवर्षिते नमः ओम पत्रधारिणे ओम बालनाशाय नमः ओम पितृसच्चरिताय नमः वैष्णवे नमः पापभस्मने नमः पालनेत्राय नमः तुल्लकेशाय नमः तुल्लकल्माल पनिसेव्याय नमः पट्टभद्राय नमः वटवे नमः सौर्यभद्राय नमः इंद्राक्षाय नमः चामरा ओम निजभूत्याय नमः ओम शंकरकर्णकाय नमः ओम चंद्रचूडाय नमः ओम मनप्रिय ओम कालगंडाय नमः ओम बलागात्राय नमः ओम भद्ररूपाय नमः ओम गणेश्वराय नमः विभक्रीडाय नमः विवेक्षणाय नमः दधिप्रियाय नमः दुरादर्शाय नमः द्वारपालाय नमः रूपकाय नमः अंगीरसे नमः शिराजरमयाय नमः शरदाय नमः वीराराध्याय नमः वक्रगमनाय नमः ओम वीरांगाय नमः वीरपालकाय नमः ओम पर्वतारोहणाय नमः ओम पुष्टे नमः ओम परमेन्द्रध्यान सक्कहृदयाय नमः गुणान्न प्रीतमानसाय नमः गुदान्नासक्कहृदयाय नमः ओम गौरांगाय नमः ओम गर्भभंजकाय नमः ओम गणेशदाय नमः निहाराय नमः तलोदराय नमः मांडकर्णाय नमः उदाधीशाय नमः मेरुवर्णाय नमः महोदराय नमः ओम महातांड भैरवाराध्याय ओम मधुबानाय नमः ओम मृणालाय नमः मोहिनीन्द्राय नमः
ओम महाकामेश्वराय नमः ओम सुरभाय नमः ओम सर्गाय नमः ओम सिद्धनादेन पूजिताय नमः ओम कामदाय नमः ओम कामदाहनाय नमः ओम दग्धपापाय नमः ओम पराजपाय नमः ओम नामग्रन्थिपालाय नमः ओम दिवासाय नमः ओम तद्रिपालाय नमः ओम नरकाब्ज रसिकाय नमः ओम हिरिङ्कारसमेश्वराय नमः ओम ब्रह्मदेवसाय नमः ओम भूकम् ओम हिरिञ्चाय नमः ओम नररक्षसे नमः ओम विज्ञानगणाय नमः ओम धर्मज्ञाय नमः अर्चिताय नमः ओम वर्चसे नमः वाग्मीये नमः गिरिप्रियाय नमः लास्यप्रियाय नमः पंचगुरवे नमः पंचयज्ञप्रदाय नमः मोक्षे नमः कर्मप्रदाय नमः मार्गरक्षाय नमः ओम कर्मठाय नमः महारुद्राय नमः महासिद्धाय नमः शुक्लवर्णाय नमः सुखप्रियाय नमः सोमप्रिय वरप्रीताय नमः नष्टपापाय नमः इष्टनामविदायकाय नमः सामरस्याय नमः अप्रमेयाय नमः पाचन्द्रे नमः पर्वतप्रियाय नमः ओम परमोदराय सीतांजले नमः सुमदीदिताय नमः
శిక్షకనే స్వామి స్వామి విద్మహే మహాసేనాయ ధీమహి భూతనాథాయ విద్మహే మహాపుత్రాయ ధీమహి రామానుజాయ విద్మహే ఋషాంగజుగాండవతి చంద్రమామాపాంబ్రా ఆయదనాన్ భవతి తత్పురుషాయ విద్మహే మహాదేవాయ ధీమహి ప్రచోదయాత్. ఓం వేదోక్త దివ్య మంత్రపుష్పార్చనాం సమర్పయామి. ప్రార్థనా లోకరీవం మహాభూజ్యం సర్వరక్షాకరం విభూం విష్ణుభూజ్యం విశ్వవంద్యం విష్ణుజంగో ప్రియంతరం జ్ఞాపదముండం సర్వవిజ్ఞానం దేవం అస్మద్గురేశ్వరదేవం విశ్వశక్తివినాశో అధిష్టాననాథాం ప్రణామ్యామో. పాపం